श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलोदार्यवीर्यादिदेहम् चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजध्यानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलमलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दररोलिताद्यतबोधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत्तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा स्वयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यैः सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमहावैकर्तनौषोरजम् निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममन्दबोध भगवत्पादं प्रपद्ये तथा श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो मलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थाः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारणविदारणदक्षदीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिरलभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासो भगवानाचार्यवर्यः पार्येप्सितभाष्यस्य कैवल्याद्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थमुच्यते। ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनि गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मत्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नान मोहविधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदव्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सायतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतान् अद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन्
ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಾತ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಗುರುಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಆ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯವಾದ ಸಮನ್ವಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾದ ಉಭಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಅಧಿಕರಣ ದಹರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ 15ನೇ ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು 16ನೇ ಸೂತ್ರ, ಆ ಪಾಠ 15ನೇ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠವಾಗಿ ಮುಂದೆ 16ನೇ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 14, 15 2 ಸೂತ್ರಗಳ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ. ಓಂ ಧೃತೇಶ್ಚ ಮಹಿಮ್ನೋ ಅಸ್ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇಃ ಓಂ, ಈ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಗಮಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು, ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ ಏಷ ಭೂತಪಾಲಃ ಇತ್ಯಾದ್ಯಸ್ಯ ಮಹಿಮ್ನಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇಃ ಓಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವನು. ಏಷ ಭೂತಪಾಲಃ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳ ಪಾಲಕ ಇವನು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳ ಪಾಲಕ ಇವನೇನೆ. ಅಸ್ಮಿನ್ ಉಪಲಬ್ಧೇಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ, ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕ. ಈ ಮಹಿಮೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಿಟ್ರೆ
ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಏನಪ್ಪ? ಅವನು ಸರ್ವಭೂತಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಭೂತ ಪಾಲಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ, ರುದ್ರಾದಿಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ಜೀವರು ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಕರ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ಈ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಜಸನೇಯಕೆ, ವಾಜಸನೇಯ ಶಾಖಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ, ಯಯೇಶೋ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ, ಒಳಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅಂತರ್ಹೃದಯ, ಒಳಗಿರುವ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಪದ್ಮ, ಆ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆ, ದಹರಾಕಾಶ. ತಸ್ಮಿನ್ ಶೇತೆ, ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಶೇತೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಭಗವಂತ? ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಏನಪ್ಪ? ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವನು. ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತವ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಏಷ ಭೂತಪಾಲ, ಏಷ ಸೇತು ವಿದರಣ, ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ. ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಈ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಿಗೂ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಏಷ ಭೂತಪಾಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಕಲ ಭೂತರ ಪಾಲಕ ರಕ್ಷಕ. ಏಷ ಸೇತು, ಇವನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇತುವಿನಂತೆ ಆಶ್ರಯನಾದವನು. ಯೇಷಾಂ ಲೋಕಾನಾಂ ಅಸಂಭೇದಾಯ ವಿದರಣ, ಈ ಲೋಕಗಳು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಬಾರದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದವನು, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಧಾರಣಕರ್ತ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ. ಇತ್ಯಾದಿನ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಹೃದಯೇ ವಿಷ್ಣೋ ಮುಕ್ತತ್ವೇನ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಸಮಾಖ್ಯಾನಾತ್, ಈ ಒಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನ ಸಮಾಖ್ಯಾದಿಂದ ಸಂವಾದದಿಂದ ಅತ್ರಾಪಿ ಉಕ್ತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ, ಈ ದಹರಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಈ ದಹರಾಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯವೇ ಸಮಾಖ್ಯಾ ವಾಕ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಾದಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಸಂವಾದದಿಂದ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅತ್ರಾಪಿ ಉಕ್ತಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಮಾಖ್ಯಾ ಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತೋಪಿ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣು? ಇಲ್ರಿ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯದ ಸಮಾಖ್ಯಾ ಸಂವಾದ ಇರಲಿ, ಆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ವಾಕ್ಯದ ಸಮಾಖ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದ್ರೆ? ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು? ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವರು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮ್ನಃ ಶ್ರವಣಾದೇವ ಇತಿ ಭಾವ. ನೋಡಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏಷ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಏಷ ಭೂತಾಧಿಪತಿ, ಸರ್ವಸ್ಯ ವಶೀ, ಆಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ ಶೇತೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಮೆ ಆಕಾಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಜೀವನಿಗಾಗಲಿ ಬರೋದಿಲ್ರಿ.
ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಮೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಆಕಾಶ ಜೀವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಮೆಗಳು. ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣು ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರುತವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಯದುಕ್ತಂ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಯ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಸ್ಯ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಶ್ರವಣಾತ್ ವಿಷ್ಣು ಅಸೌ ಇತಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥರಾದವರು? ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ವಾಶ್ರಯನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇದು ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುನೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆಯವರು ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳವರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ. ಮತ್ತಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ. ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಸರಿ. ಈ ಸರ್ವಾಧಾರ ವಿಷ್ಣು ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ರೇ? ಸರ್ವಾಧಾರ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸರ್ವಾಶ್ರಯ ಅವನು ವಿಷ್ಣುನೇ ಯಾಕೆ? ಸರ್ವಾಧಾರನಾದವನು ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿ. ಸರ್ವಾಧಾರನಾದವನು ನಿಮ್ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದಪ್ಪ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸರ್ವಾಧಾರನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಇತ್ಯತಃ ಏತಸ್ಮಿನ್ ಇತಿ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಏತಸ್ಮಿನ್ ಖಲು ಅಕ್ಷರೇ ಗಾರ್ಗಿ ಆಕಾಶೇ ಓತಶ್ಚ ಪ್ರೋತಶ್ಚ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಇತಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಗಾರ್ಗಿ ಸಂಬೋಧನೆ. ಗಾರ್ಗಿಗೆ ಋಷಿಗಳು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಗಾರ್ಗಿ, ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲೇನೆ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದು ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿದೆ. ಆಕಾಶ ಓತಶ್ಚ ಪ್ರೋತಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಹೇ ಗಾರ್ಗಿ, ಎಲ್ಲೋ ಗಾರ್ಗಿಯೇ, ಏತಸ್ಮಿನ್ ಖಲು ಅಕ್ಷರೇ, ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇನೆ ಅಯಂ ಆಕಾಶ ಓತಶ್ಚ ಪ್ರೋತಶ್ಚ, ಈ ಆಕಾಶ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿದ್ರುತೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳೋ ಮಾತು. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು, ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಮೊದಲಾದವರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಧೀನರಾಗೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ಅಂತದಲ್ಲೋ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟೇನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ, ಈ ಅಕ್ಷರನಾಮಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆದೇಶ, ಅವನ ಅಧೀನರಾಗೇನೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೋ, ಈ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ವಿಧೃತವೂ ತಿಷ್ಠತಃ, ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯೇ. ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಷ್ಟು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಏತಸ್ಯೈತಿ ಪ್ರತೀಕ ಗ್ರಹಣೇನ ಬಹುವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಚಯತಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರತೀಕವನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏತಸ್ಯ ಇತಿ ಪ್ರತೀಕ ಗ್ರಹಣೇನ ಬಹುವಾಕ್ಯಾನಿ ಸೂಚಯತಿ. ಯಾವುದು ಬಹುವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಸೌ ವಿದ್ರುತೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವ್ಯೌ ತಿಷ್ಠತಃ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಏತಸ್ಯ ವಾ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಪ್ರಶಾಸನೆ ಗಾರ್ಗಿ ಎಂಬ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತೀಕ ಗ್ರಹಣತ್ವೇನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿ, ನಾನು ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತ್ಯುಕ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮಾ ಕುತಃ ವಿಷ್ಣು. ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಸರಿ, ಸಮಾಖ್ಯಾಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸರ್ವಾಧಾರ, ಸರ್ವಪಾಲಕ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೇ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ? ಕುತಃ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯತಃ ಆಹ ಸಹಿ ಇತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಸಹಿ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಸಹಿ ಸರ್ವಪಾಲ ಸ ಈಶಃ ಸ ವಿಷ್ಣು ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯಃ ತಸ್ಯ ಖೇಶ ಮಹಿಮಾ. ಇಷ್ಟು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆಗಳು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೇ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾರಾಯಣನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳುವ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇದು. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೇ. ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸಹಿ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ, ಇವನೇ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ. ಸಹಿ ಸರ್ವಪಾಲ, ಅವನೇ ಸರ್ವಪಾಲಕ, ಸರ್ವರಕ್ಷಕ. ಸ ಈಶಃ, ಇವನೇ ಈಶ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ? ಯಾರವನು? ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ, ಸರ್ವಪಾಲಕನಾದ, ಸರ್ವ ಈಶ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಈಶ ಯಾರವನು? ಸ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸ ವಿಷ್ಣು, ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಿಂ, ವಿಶ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಆಮೇಲೆ ಆತ್ಮೇಶ್ವರಂ, ಆತ್ಮರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ವಿಶ್ವಸ್ಯ, ವಿಶ್ವ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಕರಾಯರು ಮುಂದೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ. ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪತಿ, ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಆತ್ಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನರಾದ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಈಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಭ್ಯ, ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದ ತಸ್ಯ ಖೇಶ ಮಹಿಮಾ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೇ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಿಂ, ವಿಶ್ವಂ ಅಚೇತನಂ ಅಂದ್ರು. ಅಚೇತನವಾದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪತಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು. ಆತ್ಮೇಶ್ವರ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಈಶ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿಷ್ಣೋರಿವ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಅಯಂ ಮಹಿಮಾ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸರಿ ರೀ, ಸ ಈಶಃ ಸಹಿ ಈಶಃ ಸ ಈಶಃ ಸ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ, ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ
ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಸರಿರಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಮಹಿಮೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ? ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜೀವರಿಗೂ ಇರಬಹುದಲ್ಲ. ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನು ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಆಗಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಸರ್ವಾಧಿಪತಿ ಆಗಬಹುದಲ್ಲ. ಅನ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಅಯಂ ಮಹಿಮಾ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ ಸರ್ವೇಶಃ ಇತಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮಾತನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳ ಮಹಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಎಂಬ ಮಹಿಮೆ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ಸರ್ವೇಶಃ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಸರ್ವೇಶೋ ವಿಷ್ಣುರೇವೈಕಃ ನಾನ್ಯೋಸ್ತಿ ಜಗತಪತಿಃ ಇತಿ ಚ ಸ್ಕಾಂದೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ, ಏಕಃ ವಿಷ್ಣುರೇವ, ಒಬ್ಬ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೇಶಃ. ಆ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವೇಶ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸರ್ವೇಶ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಗತಪತಿ ಅನ್ಯ ನ ಅಸ್ತಿ. ವಿಷ್ಣುವಿನನ್ನ ಭಿನ್ನರಾದವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾವ ಜಗತ್ಪತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ಪತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಷ್ಣುರೇವೈಕಃ, ವಿಷ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ಪತಿ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಸರ್ವೇಶ, ಇನ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ 16ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವ ಮೊದಲಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರತ್ವಾದಿ ಮಹಿಮೆ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 16ನೇ ಸೂತ್ರದವರೆಗೂ ಹೇಳಿ 17ನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಯುಕ್ತ್ಯಂತರೇಣ ವಿಷ್ಣೋ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಸಾಧಕಂ ಸೂತ್ರಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಉಂಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಆಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಇತಿ. ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಓಂ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂಬೋದು ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ. ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಈ ಮಂತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನೂ ಉಂಟು. ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇರೋದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಓಂ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಸೂತ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಸೂತ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟಂದ್ರು, ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು ಸೂತ್ರಕಾರರು. ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಅಪೌರುಷೇಯವಾದ ವೇದವಾಕ್ಯ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಬರೆದು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಃ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ. ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ, ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಮ ಕಮಲ,
ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ಆಕಾಶ, ಗಗನ, ಅದನ್ನೇ ದಹರಾಕಾಶ. ದಹರ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ಇದ್ದಾರೆ? ವಿಷ್ಣುವೇ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಶೋಕ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಶೋಕ. ಶೋಕರಹಿತವಾದ ಯಾವ ತತ್ವ ಉಂಟೋ, ಯಹ ವಿಶೋಕ, ಯಾವುದು ಎಂದಿಗೂ ಶೋಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದದ್ದೋ, ಯಾವುದು ಶೋಕರಹಿತವಾದ ತತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ತದಂತಹ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಶೋಕರಹಿತವಾದ ಅಂತಹ ತತ್ವವನ್ನ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ, ದಹರಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ. ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ. ದಹರಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಇತಿ ವಿಷ್ಣೋಃ. ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಲ. ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಯತಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ದಾರಂ ವಿಪಾಪಂ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ ಗಗನಂ ವಿಶೋಕಸ್ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಃ ಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ? ದಹರಂ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಪಾಪಂ ಪಾಪರಹಿತವಾದ ತತ್ವ, ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮನೆ ಎನಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಪರಮೇಶ್ವಭೂತಂ ಯತ್ಪುಂಡರೀಕಂ. ಯಾವ ಪುಂಡರೀಕವಿದೆಯೋ ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪದ್ಮ ಇದೆಯೋ ಪುಂಡರೀಕವಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪುರಮಧ್ಯ ಸಂಸ್ಥಂ, ಶರೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ಎಂಬ ಪುಂಡರೀಕ, ಹೃದಯ ಎಂಬ ಪದ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ. ತತ್ರಾಪಿ ದರ್ಹಂ, ಅಲ್ಪವಾದ ಹೃದಯ ಪದ್ಮ ಎಂಬ ಆ ಅಲ್ಪವಾದ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಪಾಪಂ ವಿಶೋಕ, ಪಾಪರಹಿತವಾದ ಶೋಕರಹಿತವಾದ ಯಾವ ತತ್ವ ಅಡಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತತ್ವ ಅಡಗಿದೆಯೋ ಅಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನೇ ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥತ್ವ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಯೇವ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಆ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನೆ, ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರ ಆಕಾಶ ಇತಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆಕಾಶ ವಿಷ್ಣು ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ದಹರಾಕಾಶದ ಒಳಗಿದ್ದವನು, ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ಆ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಆಕಾಶ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನೀವು ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ದಹರಾಕಾಶ, ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ. ಈ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ ಈ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ವಿಷ್ಣುವೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸುಶಿರ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ. ಸುಶಿರ ಛಿದ್ರತೆ ಉಳ್ಳ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಸುಶಿರ ಛಿದ್ರತೆ ದೋಷ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ರಿ, ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಸುಶಿರಾಕಾಶ, ಛಿದ್ರವಾದ ಆಕಾಶ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ.
ಅಂದಮೇಲೆ ಸುಷಿರಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸುಷಿರಾಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಆ ಸುಷಿರಾಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಗಂತೀರಿ? ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಾದರೂ ಸುಷಿರ ಛಿದ್ರ ಯಾವ ದೋಷ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇತ್ತೇತತ್ ಅನೇನೈವ ನಿರಸ್ತಂ ಭವತಿ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ಇದರಿಂದಲೇನೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಲೇನೆ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃತ್ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಷಿರ ಇದೆ, ಛಿದ್ರವಾದ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರ. ಹಂಗಲ್ಲ. ಓಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧೇಶ್ಚ ಓಂ. ಸೂತ್ರಕಾರರೇ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದದ್ದು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತತ್ವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಪವಾದ ಧಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿಯೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಇರಬಹುದು. ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಷಿರ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷಿರ ಎಂಬ ಆಕಾಶದ ಹೇಳುವ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನಬೇಡ್ರಿ ಎಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪುಂಡರೀಕೆ, ಆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ದಹರಂ ಗಗನಂ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದಹರ ಅಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ಗಗನ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ತಸ್ಮಿನ್ನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಶೋಕಂ ಶೋಕರಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಏನು ತತ್ವ ಇದೆ ಆ ತತ್ವವನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ಯಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಹಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಸುಷಿರವಾದ ಆಕಾಶ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಆ ಶ್ರುತಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಖೇಶಯೋಮ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಖೇಶಯೋಮ್ನಾತ್ಮ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ ಇದು. ಈ ದಿವ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ, ಹೃತ್ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಯೋಮ, ಆ ಯೋಮದಲ್ಲಿ ಯೋಮ್ನಿ ಆತ್ಮ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ, ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಹರಾಕಾಶ, ಹೃದಯ ಎಂಬ ಪದ್ಮ, ಅಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ, ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಆತ್ಮನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಯೇಶೋ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ನಯಂ ಪುರುಷಃ. ಈ ಹೃದಯದ ಒಳಗಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪುರುಷನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೈತ್ರೇಯ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಯೇಶೋ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ತಸ್ಮಿನ್ನಯಂ ಪುರುಷಃ ಇತ್ಯಾದೇಶ್ಚ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಥರ್ವಣ ಶ್ರುತಿ, ತೈತ್ತರೇಯ ಶ್ರುತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತೇನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇಲ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅನ್ವಯ ಅಭಾವ ಪ್ರಸಂಗ ಎಂಬ ದೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯಾಭಾವ ತರ್ಹಿ ಭವೇತ, ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಇತಿ ನಚವಾಚ್ಯಂ, ಅನ್ವಯ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ತಥಾಹಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ ಇತ್ಯತ್ರ ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆಕಾಶಗತಂ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ? ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ ಪದ್ಮ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ ದಹರಾಕಾಶ, ಆ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅನ್ವೇಷಣೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಜಿಜ್ಞಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆಕಾಶಗತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹೃತ್ಪದ್ಮಸ್ಥವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪದೇನೈವ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ಧೇ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪದ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಪದದಿಂದಲೇನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನು ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ತಥಾಚ ಕೀದೃಶಂ ತತ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಎಂಬ ಈ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವೇ ತಗೋಬೇಕು. ಸರಿ ರೀ.
ಅದು ಹೇಗಿದೆ? ಕಿಮತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರಶ್ಕೀದೃಶಂ ತತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹೃದಯ, ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಮ, ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ? ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂತವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಸ್ತದುಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯಿತು. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಕೀದೃಶಂ ತತ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹಿಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತತ್ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣ ಪರತಯ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೊರಟಿದೆ. ಅನ್ವಯ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾನ್ವಾ ಅಯಮಾಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾಕ್ಯಾನ್ವಯ. ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇನೆ ದಾರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇರುವ ದಾರಾಕಾಶವು ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಮಿತಿ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯತೆಯ ಉಕ್ತಂ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಉಕ್ತಂ ತಸ್ಯ ಅಂತರ್ಹೃದಯೇ ಯಾವಾನ್ ಏಷ ಆಕಾಶ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆ ದಾರಾಕಾಶ ಹೃದಯಾಕಾಶ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಆ ಆಕಾಶ ತಾವಾನ್ ಸರ್ವೋಪಿ ವಿದ್ಯತೆ, ಹೊರಗಿದ್ದ ಆಕಾಶದಷ್ಟೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಆಕಾಶವೂ ಇದೆ. ತದಾಧಾರತಯ ನೋಡಿ, ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತದಾಧಾರತಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಕಂಚ ಸಮಾಹಿತಂ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು, ಪೃಥ್ವಿ ದ್ಯಾವಾ ಪೃಥ್ವಿಗಳು, ದ್ವಿಲೋಕ ಪೃಥ್ವಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಷ್ಟೇಪಿ ದೇಹೇ ನ ನಶ್ಯತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ದೇಹ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿ, ಅಂತೂ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದವನು, ಹೃದಯಾಕಾಶ ಸ್ಥಿತನಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ರಿ ಈ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಈ ದೇಹ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಹ ನಾಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ದೇಹದ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷ್ಣು ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ನಷ್ಟೇಪಿ ದೇಹೇ, ಈ ದೇಹ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ರು ನಷ್ಟವಾದರೂ ನ ನಶ್ಯತಿ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಾಶನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಂಚ ಇತಿ, ಈ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣವುಳ್ಳವನು, ಪಾಪರಹಿತ, ಜನ್ಮ ಮರಣರಹಿತ, ಜರಾರಹಿತ, ಮುಪ್ಪು ಸಾವುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು, ಪಾಪಾದಿ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನು, ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಉಳ್ಳವನು ಈ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇಹ ನಷ್ಟವಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಹೃತ್ಪದ್ಮಗತ ಆಕಾಶಸ್ಥಂ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ ಇತಿ ಸಾಮಾನ್ಯೇನ ಭುಕ್ತೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರೋದೇನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವಾನ್ ಬಹಿಹಿ
ಪರಂ ಆತ್ಮ ಆಕಾಶಾಖ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ. ಯಾವ ಆಕಾಶನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ತಾವಾನ್ ತಾವಾನ್ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಾಕಾಶೇ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಆಕಾಶನಾಮಕನಾದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನ್ವಯ ಅಭಾವ ಎಂಬ ದೋಷದ ಶಂಕೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ, ಆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಒಳಗಿರೋ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಂ ತದತ್ರ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವಾನ್ ಬಹಿಹಿ ಪರಂ ಆತ್ಮ ಆಕಾಶಾಖ್ಯ ತಿಷ್ಠತಿ, ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾವಾನ್ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಾಕಾಶೇ ವಿದ್ಯತೆ, ಹೃದಯ ಪದ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಆಕಾಶ ನಾಮಕನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಚ ಪೃಥಿವ್ಯಾದ್ಯಾಶ್ರಯತ್ವಾತ್, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೂ ಆಶ್ರಯನಾದ್ದರಿಂದ, ಶರೀರ ನಾಶೇನಾಪೇ ಅನಾಶ್ಯತ್ವಾತ್, ಶರೀರ ನಾಶವಾದರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಆಶ್ರಯ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ತ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ವಗಳಿಗೂ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಾದ್ದರಿಂದ ಶರೀರ ನಾಶವಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದೇಶ್ಚ ಅನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಪಹತ ಪಾಪತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳು ಏನಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇತ್ತನ್ವಯ ಉಪಪತ್ತೇ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದಿಂದ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಚ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಆತ್ಮ ನ ವಿಷ್ಣು ತದೇತತ್ ಸತ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಪದ್ಮಸ್ಥ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವವನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಏಷ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ಅಂತ ಆತ್ಮರನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬರಲ್ರಿ. ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಎಂಬ ಪದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಯಂ ಆತ್ಮ ನ ವಿಷ್ಣು ಇತಿ ನಚ, ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಈ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಪೂರ್ಣತ್ವಾತ್ ಪುರಂ ಇತ್ಯುಪಪತ್ತೇ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ಣವಾದ ಪುರ, ಪೂರ್ಣನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇರುವ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತೆ ಈ ದೇಹ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏತಚ್ಛಬ್ದೇನ ತಚ್ಛಬ್ದೇನ ಶರೀರಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾತ್, ಶರೀರಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತತ್ವಾನ್ನ ಇತಿ ಚೇನ್ನ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯದಿದಮಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಜಡವಾದ ಶರೀರ, ಅದೇ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಹೇಗೆ ಸಂಗತ ಆಗುತ್ತದೆ? ಯದಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮಪುರೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಜಡವಾದ ಶರೀರವೇ ಪ್ರಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ಚೇತನನಾದ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತನಾಗಿದೆ ಅನಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ? ಶರೀರ ನಾಶೇನ ಅಸ್ಯ ಅವಿನಾಶಿತ್ವ ಉಕ್ತೇಹೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಾಶವಾಗದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣುವೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಜಡವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇದೆ. ಜಡವಾದ ಶರೀರ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. ನವಧೇ ನಾಸ್ಯ ಹನ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪುರವೇ, ಪೂರ್ಣನಾದ ಭಗವಂತನ ಪುರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಈ ಶರೀರ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಜಡವಾದ ಶರೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಪುರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು. ಶರೀರ ನಾಶವಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ. ಇನ್ನು
ಒಂದು 2-3 ಪ್ಯಾರ ಇದೆ ಈ 17ನೇ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು 18ನೇ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು, ದಹರಾಧಿಕರಣದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠವೇ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಸುಧಾಮಂಗಲ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಪಾಠಕ್ಕೆ ರಜೆ, ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಾಡದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆಯುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಮುಂದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾಡದ್ದರಿಂದ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸುಧಾ ಪಾಠ, ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸುಧಾಮಂಗಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಧಾಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಗುರುಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೂ ಗುರುಗಳ ಅನುವಾದವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.